नमस्कार बंधुगण आम शुणुचे शांतनु कुमार आचार्य लिखित उपन्यास नर किन्नर। ता बाद तार मला देहटा को नहीं एमती जगार से रखिदेव जेमती तार सुराग आउ केही पाई पारिबे नाही। किछि दिन बाद समस्ते भूली भाली गले से ताहाको पुणी जीवन दैदेव। हेले सेतेबेलकु सेई मलारु जीथिबा मनिषर आउ किछि हेतु नथिबो। से केवल दौड़ाकू आरंभ कर कुकुर भली पागला चरण रावर पछे पछे। से दिन संध्याटी सेमती भाबी भाबी जाए। दोकानरू बुढ़ीर पाटे शुणी जर चें उठे। से जाने ताको छाई निद लगी लगी आसुला। आउ टिकके से शोई पड़ी थांता। बुढ़ीर डाक पुणी शुभे, अरे हे छतरखिया टोका, किरे ओइका कण शोइबा बेल किरे किरे आउनु करेईरे भजा गुड़ाक पोड़ी जाउछि, एणे मो हाथ असना, हईरे आउछु। जॉर्ज आखि मली मली उठे। गोटे परिस्थिति आउ गोटे परिस्थिति को एते शीघ्र डेई पड़ी पारे ना मनीष पिला। किंतु जॉर्जर कथा थिला नियारा। 6 मास समय तार अनेक छाप मारी दे जाइथिला गोटे बास्तरा टोका देहरे आउ मनरे। बुढ़ा घरू तड़ा खाइबार मास 6टा भितरे टोकाटार अनेक किछि बदली जाइथिला। बुढ़ा को छाड़ी से वर्तमान आदरी नहीं गोटे बुढ़ी को। आहरी गोटे प्रकार संध्या। कविराज दुकान पिंढारे गड़ेई तड़ेई हौ हौ पुणी 12 चाउलिया करी भावे से अनेक कथा। से दिन किंतु चरण राव बा से घरर कांथर अंगार चित्रगुड़ाक ता मनरे नथांती। से दिन रास्ताटा एकाबारे अंधार। कविराज पिंढारे बसी जॉर्ज रास्ता आर पाखु काठ केबिन चुलीर लाल टहटह निया रड़गुड़ाक देखि पारुथाए। दोकान कबाटर पटा फांकरू ता छड़ा गोटे मसीहा डिबिया लुओ मध्य से देखि पारुथाए। क्याबिन पछपट गली घरू गोटे कौन छाई मझिरे मझिरे से डिबिया लुओ को काटी से घरे विचरण करुथाए। बुढ़ी बोध हुए एकड़ सेकड़ होउथाए। रास्ताटा एकबारे अंधार। 4-6 घर छाड़ी गोटे धोबा लंड्री, सेठी कोठी गोटे कौला छुआ राहा धरी थाए। लंड्री आगरे गोटे किए एकड़ सेकड़ होउथाए। किछि जणा जाउ न थाए सेटा कोणटा बोली। बोध हुए किए लोकटाए। अंधारे बारी हो न थाए किछि। किंतु धोब लोगाटा तार तथापि झापसा झापसा हे देखा जाउथाए से अंधारे। मेन रास्तार जोठू ए गली बाहरिछि सेठी जो तेल कलटा अछि से कल चली थाए घच घच घच। मझिरे मझिरे मेन रोड उपरे मोटर बस गोटे भस किना चली जाउथाए। मोटर आलुरु किछि आलुओ छिटिके आसी गलीटा को झापसा झापसा कर दे पुणी बिजुली माइला भली उभे जाउथाए। सेतिकी बेले से लक्ष्य करे से लोकटाकू जी धोब लुगा पिंधि लंड्री सामनारे टहल मारुथाए। किए से लोकटा अंधारे सेठी कौन करुछि से जॉर्जर संदेह हुए। से उठी बसे और भल करे लक्ष्य करे ताकू। से जाने जे से लंड्रीटा गोटे दक्षिणी लोकर। से लोकर कौन गोटे रोग होइथाए। सदाबेले से शोई रहिथाए किंतु ता लंड्री काम चालू रहिथाए। काम करिबा लोकंक भितरे लोक होउछंती तार माइप आउ गोटाए बुढ़ी। से बुढ़ीटा जे से लोकटार माँ कि ता माइपर माँ से विषय किछि चिंता करिबा काहार दरकार न थाए। देहे दीटी जाक स्त्री लोक मिसी लंड्री चलांती आउ सेई रोगणा लोक को पथी दियंती। से बुढ़ीर एई काठ केबिन वाली बुढ़ी संगे आदौ पड़े नहीं। सेथिपाई जॉर्ज को ता बुढ़ी आदौ छाड़े नहीं से लंड्री वाली बुढ़ी संगे कथबार्ता हेबा पाई। जॉर्ज सेई धोब लुगा पिंधा
ଲୋକଟାକୁ ଆଖେଇଲା। ହଠାତ୍ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଜର୍ଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଖି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ସେ ଖୋଜିଲା। ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ? ଭିତରକୁ ନା ବାହାରକୁ? ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗା ଏ ଲଣ୍ଡ୍ରିଟା। ତାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ। ଗୋଟିଏ ରୋଗଣା ଲୋକ, ତାକୁ ଘେରି ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ବୁଢ଼ୀଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ। ଏଇ କାଠ କେବିନ୍ ଗୋଦରୀଠୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଦିନେ ହେଲେ ତାକୁ ରାଗିବାର କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ଏତେ ଗହଳ ଚହଳ, ଏତେ ଗରାଖ ଆସନ୍ତି ଲୁଗା ପକାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦିନେ କାହା ସଙ୍ଗେ କଳି କରିବାର ବୁଢ଼ୀକୁ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆର ମାଇକିନାଟା ଭାରି ଜନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡି। ତା ମୁହଁରେ ବାଡ଼ ବତା ନାହିଁ। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଭାଟି କରୁଥିବ। ଏଣେ କାହାକୁ ନାଇଁ କାହାକୁ ହେଲେ ସେ ଶୋଧୁଥିବ। ଗରାଖମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭାରି କଳି ସେ ମାଇକିନାର। ଜୋର ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଲଣ୍ଡ୍ରି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଜର୍ଜ କ୍ରମେ ସେଇ ମାଇକିନା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଜର୍ଜ ଭାରି ଡରେ ସେଇ ମାଇପିଟାକୁ। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, କି ଭୀଷଣ ଜନ୍ତୁ ମାଇକିନା ଗୁଡ଼ାକ। କ'ଣ ଯେ କେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କି ଜୋର। ଦିନେ ଜର୍ଜ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କେମିତି ରାମ ସିଂ ଝଟକାବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମାଇକିନିଆ ଲଗେଇଥିଲା ଝଟାପଟା। କଳି ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ କାଠ କ୍ୟାବିନ୍ ବାଲି ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀଠୁ। ରାମ ସିଂ ଜୋର ଉପରେ କେବିନ୍ ବୁଢ଼ୀର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରାମ ସିଂ ପାଖରେ ଥିବା ଯାକେ ସଂସାରରେ କେହି ତାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଲାଗିଲା, ହଁ ଏଇ କୋଇଲା କଥାରୁ ତ। ଲଣ୍ଡ୍ରିବାଲା ବୁଢ଼ୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କୋଇଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ଅଫିସର ଗରାଖର ଲୁଗା ଜରୁରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ସେଇ ଲାଗେ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ନ ପଠାଇଲେ ନ ହୁଏ। ବୁଢ଼ୀ ତ ବୋହୂକୁ ପଠାଇଲା ଏ ବୁଢ଼ୀଠୁ କିଛି କୋଇଲା ଉଧାର ନେବାକୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ତ ଖଣ୍ଡେ ଜନ୍ତୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ମାଇକିନାଟା ଉପରେ ଏତେ ରବେଇ ଖବେଇ ହୁଏ କେଜାଣି। ସେ ମାଇକିନାକୁ ଆଗରେ ପାଇ ବୁଢ଼ୀ ତା ଦାଉ ସାଧିଲା। ତାକୁ କୋଇଲା ନ ଦେଇ କହିଲା, ଯା ତୋ ଶାଶୁକୁ ଡାକିଦେ, କୋଇଲା ନେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବୁଢ଼ୀର ଏମିତି କହିବାରେ କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। କିଛି ନ କହି କୋଇଲା ପୁଳାଏ ଦେଇଥିଲେ କାମ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ୟାର ତ ମନ ଖାଲି ରବେଇ ଖବେଇ ହେଉଥାଏ କେମିତି ମଉକାଟାଏ ପାଇଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିବ। ଉପାୟ ଉଣ୍ଡୁଥାଏ। ବୋହୂ ଯାଇ ଶାଶୁକୁ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଶାଶୁକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି ଏ ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀ ତା ବୋହୂକୁ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଛି କୋଇଲା ଦେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲା ୟା ପାଖକୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ କୁତି ଭଳି ଛକି ବସିଥିଲା। ସିଏ ଯେମିତି ୟାର ପାଖ ମାଡ଼ିଛି, ଝୁଣି ଦେଲା କଷି କରି ତାକୁ। ଗୋଦରୀ ମୁହଁରେ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ। ସେ ପାଟି ଫିଟେଇବା ମାନେ କଳି। ଲଣ୍ଡ୍ରିବାଲି ନିରୀହା। ବୁଢ଼ୀକୁ ନିଜ ଓଳି ତଳେ ଦେଖି ୟାର ଜିଭ ଖଜବଜ ହେଲା। କୋଇଲା କଥା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ବାହାନାରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ କହିଲା, ନାତି ନା କ'ଣ ଦଉଛୁ ଲୋ? ଅପନା, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଅପନା? ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀ ହସିଦେଲା, କହିଲା, କ'ଣ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପନା କରିଦେବୁ କିଲୋ ବୁଢ଼ୀ? କାହିଁ ତୋ ଆଗ ନାତି ନା ତ ଅପନା? ଲଣ୍ଡ୍ରିବାଲା ବୁଢ଼ୀ ଏ ବୁଢ଼ୀର ମତଲବ ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲା, ହଁ ସେଇ ନାତିଟା ତ। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ନାତି ମୋର ହେଲାଣି କି? ଆର ସନ ତ ହେଇଥିଲା। ସାଲ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ନାହିଁ ଛୁଆକୁ। ଆଉ ଆଗ ନାତି ପଛ ନାତି କ'ଣ କହୁଛୁ ବା? ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ହସ ମାଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀଟା ରଣଚଣ୍ଡୀ, ହେଲେ ହସିଲେ ସେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହସ ତା ମୁହଁକୁ ମନାଏ। ହସି ହସି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆଲୋ ନାଇଁ ବା, ସେ କଥା କହୁନଥିଲି, ପଚାରୁଥିଲି। ଆଉ ମାସକୁ ଯେଉଁ ନାତି ହେବ କ'ଣ ଦେବୁ ତା ନାଁ? ରାମ ସିଂ ଦୋକାନରେ ବସି ଚାହା ଖାଉଥିଲା। କ'ଣ ତା ମନକୁ ପାଇଲା କେଜାଣି ଖଣ୍ଡେ ପକୁଡ଼ି ପାଟିରେ ପକେଇ ତାକୁ ମନ୍ଥୁ ମନ୍ଥୁ ଫେଁକିନା ହସି ଦେଇ କହିଲା, राम सिंह का बेटा अपना सिंह थोड़ा होता है
ଓ କୁଶନ ସିଂ ପେଦା ହୋଗା। ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀ ରାମ ସିଂର ସାହସ ପାଇ ଆହୁରି ଟିହାଇ କରି କହିଲା, ହଁ ଲୋ ମା, ଆଜିକାଲି ସିଂହ, ବାଘ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ମଣିଷ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ନଜିର ମିଆଁ ପରା କହୁଥିଲା ସେଣେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ପେଟରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ବିଚାରୀ? ଟୋକାଟା ତ ସେଜରୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ସେଥକୁ ବୁଝେ ବୁଝେ ଲୁଗା ଲଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟା ଯାକର କାମ ଦି ମାଇକିନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେଥକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ମାଇକିନାଟି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ କରିବ ତ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ତୁଲେଇବ କିଏ? ଦେଖିବ ଆଉ ବରଷ 6ଟାରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବ କେମିତି ବେଉସା ଜମିବ। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର କାମ କମିବ। ଗଣ୍ଡିରେ ମାଉସ ନାଗେଇ ଦିହେଁକେ ଦିହେଁ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲିବେ। ବୋହୂ ଆହୁରି ରଙ୍ଗ କରିବ। ଶାଶୁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା, ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ବେହୋସ। ହଇଲୋ ହେ, ସେ କୋଉ ଡାଇଭର କିଲୋ ମଟର ଧରିକରି ଆଇଥିଲା କାଲି ରାତି 2ଟାରେ। କ'ଣ ଲୁଗା ରଖି ଯାଇଥିଲା କିରେ ତାର? ଲଣ୍ଡ୍ରି ବାଲି ବୁଢ଼ୀ ସେତେବେଳକୁ ସେଠି ନଥିଲା। ଚୁପ୍ କରି ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ। କୋଇଲା ନବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ତା ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବ କ'ଣ। ଲଙ୍ଗଳା ମୁଗଳା ହେଇ ସେଣୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ବୋହୂ। କୁହାଟ ଉପରେ କୁହାଟ ମାନ ମାରି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ କମ୍ପେଇ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଣେ ତା ଡାକରାରେ ବୁଢ଼ୀ ଏଣେ ନାଚୁଛି। ବୁଢ଼ୀର ସବୁ ଗୋମରତକ ଫିଟଉଥାଏ ସେଣେ ସେ ଧୋବଣୀ। ବୁଢ଼ୀ ବା କରିବ କ'ଣ? କୋଳି ଘରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି ତ ନିଜେ। ସେ ବୁଢ଼ୀର ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ୟାର ତ ସହଜେ ମନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୋଦରୀକୁ ନିଆସି ପୁତ ଖାଇ ଘଇତା ଖାଇ କରି ଶୋଧୁଥାଏ, ଏ ବୁଢ଼ୀର ବିଷ ଆହୁରି ଚହଟୁଥାଏ। ସେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥାଏ, ଆଲୋ ସବା ଖାଇ ଡାଣୀ ବାଞ୍ଜି, ତୋର ପୁଅ କିଏ ନାତି କିଏ ଆଉ ଘଏତା କିଏ ଲୋ? ଦୁନିଆ ଖାଇ ଖାଇ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ହଇଲୋ ଗୋଦରୀ, କଅଁଳା ମାଉସ ଖାଇ ଡାଣୀ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଫେର ତୋର ଆଖିଲୋ। ହଇଲୋ ହେ ବାର ବୋଲି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନଉଛୁ? ସେଇଆଙ୍କୁ କହୁନୁ ଯଦି ତୋର ଏତେ ମନ, ସେଇ ଓଥରାମାନଙ୍କୁ କହ, ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତୋତେ ଘେରି କରି ବଇଛନ୍ତି ସେଇଆଙ୍କୁ କହୁନୁ, ମନରେ ଗରମ ଯଦି ଏତେ ହେଉଛି ତୋର। ପ୍ରଥମେ ବୁଢ଼ୀଟା ମୋଟରୁ ହଟୁ ନଥିଲା। ସେକଡ଼ୁ ତାର ପଦକୁ ଏକଡ଼ୁ ୟାର ପଦେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଶେଷକୁ ବୁଢ଼ୀ ପାଟିରେ ଆଉ ବଚନ ପଇଟିଲା ନାହିଁ। କଥା ବଦଳରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ 2-4 ଟୋପା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରାମ ସିଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀଟା ଦବି ଦବି ଯାଉଛି ବୋଲି। ତାର ମନେ ହେଲା ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦବେଇବା ଭଳି ଲୋକ ଏଯାକେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ପାଣି ଜକଜକ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ପକାଇଲା, ସେତେବେଳେ ତା ବାହା କଟକଟ ଡାକିଲା। ରାମ ସିଂ ହୁଣ୍ଡାଟାଏ ଭୁସ୍କିନା ଧାଇଁ ଯାଇ ସେ ଧୋବଣୀର ଚୁଟିଟାକୁ ଧରି ପକାଇ ହାତଟାକୁ ଉଞ୍ଚେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଜାଉଡ଼ାଟାଏ କଷି ଦେବା ପାଇଁ ତା ଗାଲରେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ରାମ ସିଂ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡା 2 ଘେରା ଖାଇ ଗଁ ଗଁ ହେଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କିମିଆ କଲା ସେ ମାଇକିନା କେଜାଣି? ରାମ ସିଂର ହୋସ୍ ନଥିଲା ଆଉ କଥା କହିବାକୁ। ତାର ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ପୁରା ଭଲ ହେବାକୁ ରାମ ସିଂକୁ 2 ମାସ ଲାଗିଲା। ରାମ ସିଂ ପଡ଼ିଥାଏ କ୍ୟାବିନ୍ର ଗୋଟିଏ କଣକୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରକ୍ତ ଏମିତି ବୋହିଲା ଯେ ଗୋଟା ଦେହଟାର ଲୁଗା ବୁଡ଼ିଗଲା ସେ ରକ୍ତରେ। ବୁଢ଼ୀ ଯାଇ ଖୋଜି ଖୋଜି କଲରା ପତ୍ର ଥୋଡ଼ାଏ କୋଉଠୁ ଆଣି ତାକୁ ବାଟିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବୀର ସାମଲ ରିକ୍ସାରୁ ଫେରିଲା ବାଦ ସେ ବି ତା ବୁଦ୍ଧି ମୁତାବକ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା ରାମ ସିଂର। ହେଲେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ନଜିର ମିଆଁ ଆସିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହେ ହସିଲା। ତା ବାଦ ସେ ତା କୋଥଳି ଫିଟେଇଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ହେଲା, ସେ ବୁଟିଟା ନଜିର ମିଆଁ କୋଉ ଫକିରଠୁ ପାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ବିଷ କାଟେ। ପାଗଳା ଚରଣ ରାଓ କହିଲା, ମଣିଷ ବିଷ ତ ମଣିଷ ବିଷ
ସେଥିରୁ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଠି ବାଜିଥିବ ସେ ବିଷକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି 7ଟା ଶୁଖିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ବିଷ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ଯାହା ହଉ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ରାମ ସିଂ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ନଜିର ମିଆଁର ବୁଟି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଜାଣ। ବିଷତକ ଝଡ଼ିଗଲେ ଗଲା, ତେଣିକି ଘା ଆପେ ଆପେ ଶୁଖିଯିବ। ରାମ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରେ ସେତେବେଳେ ଜର୍ଜ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଦେଖେ ରାମ ସିଂ ଦାନ୍ତ କଟମଟ କରୁଛି। ରାମ ସିଂର ଚେହେରା ବଡ଼ ଭୀଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ସତେକି ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇକିନାର ବିଷ ରାମ ସିଂର ପ୍ରତି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ସେତେବେଳେ ଚରିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦାନ୍ତରେ ପୁଣି ଏତେ ବିଷ, ତା ଛଡ଼ା ଗର୍ଭିଣୀ ହେଲେ ସେ ବିଷ ଏମିତି ପୁଣି ଜାଳିଦିଏ। ମନେ ମନେ ଜର୍ଜ ସେଇ ଲଣ୍ଡ୍ରିବାଲି ମାଇକିନାଟାର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଇକିନାକୁ ଦେଖିଲେ ଜର୍ଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଜର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇ ଏଠିକି ଆସିଥାଏ ବେଳ ପାଇଲେ ସେ ଚାଲ ଚାଲ ହେଇ ସେଇ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଦୂର ଛଡ଼ା ହେଇ ସେ ନିଘା କରୁଥିଲା ସେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଚାରିପାଖେ ସବୁ କଥାକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମାଇକିନାଟା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଲଣ୍ଡ୍ରି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୁଗା ଜମେଇ ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନେଇ ପିଟୁଥାଏ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ପଟା ଉପରେ। ଲୁଗା ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ନଈ ପଡ଼ୁଥାଏ ଓ ପୁଣି ପଛକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଦମ୍ ନିଏ। କରି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଦାନ୍ତ ବାଟେ ଛାଡ଼େ। ପ୍ରତିଥର ଲୁଗାଟା ପଟ୍ କରି କାଠରେ ପିଟି ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଜର୍ଜର ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଶୂଳେଇ ହୁଏ। ସେ ବି ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ କରି ଶିଶିରି ମାରେ। ଶିଶିରି ମାରୁ ମାରୁ ସେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ନିରେଖି କରି ଦେଖେ। ତାର ମୁଦ୍ଗର ଭଳି ବାହାଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ, ପୁଣି ଝାଙ୍କି ହେଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। କାମ କଲାବେଳେ ବି ସେ ବକର ବକର ହେଉଥାଏ। ନିଜ ଦେହ ଆଡ଼କୁ ତାର ଜମା ନିଘା ନଥାଏ। ଜର୍ଜକୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଥରେ ଅଧେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ସେ ମାଇକିନାଟା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ଜର ଭୟ ହୁଏ। ଆଖିକୁ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଳେ କାମୁଡ଼ା ଜନ୍ତୁଟାଏ ହୋଇଥିବ। ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଟେକି ଆଣି କୋଳରେ ବସେଇ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପାଖ ହେଇଗଲେ ସେ କାମୁଡ଼ା ଜନ୍ତୁଟା କେମିତି ଖିଙ୍କାରି ହେଇ ଝଞ୍ଜିର ଟାଣି କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଜର୍ଜର ଆଖିକୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ତାର ଗୁଣ କଥା ଭାବିଲେ ଭୟରେ ଜର୍ଜର ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଏ। କାଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ପାଖକୁ, ତୋଟି କଣା କରି କାଳେ ଝୁଣି ପକେଇବ। ତାପରେ ପରେ ଘଟିଲା ରାମ ସିଂ ଘଟଣା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଜର୍ଜର। ଖାଲି ସେଇ କଥା କାହିଁକି, ଜର୍ଜର ଆହୁରି ଅନେକ ଠେଇ ଅନେକ ଦେଖିଲାଣି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପଣ ପଣ ହେଇ ଏଠି ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସହରର ଠାଏ ଅଧେ ଜାଗା ଏଥି ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ସେ କଲାଣି। ନଜିର ମିଆଁ ସାଥିରେ ବି ବୀର ସାମଲ ସାଥିରେ। ଯେତେଥର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାର ଖାଲି ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ରାମ ସିଂର ଦାନ୍ତ କଟମଟ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ମନେ ପଡ଼େ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚରଣ ରାଓର କଥା, ମଣିଷ ବିଷ ତ ମଣିଷ ବିଷ, ସେଥିକୁ ମାଇକିନା ପୁଣି ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇକିନାଙ୍କ ବିଷ। ଆଦୌ ଛାଡ଼େ ନା ଏ ବିଷ। କିଏ ଜାଣେ କିଏ ଗର୍ଭିଣୀ କିଏ ନୁହେଁ। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଜର୍ଜ ସଦାବେଳେ ନଜିର ମିଆଁ ପଛରେ ଧରିଥାଏ। ବୁଢ଼ା ବିଚାରା ହୁଣ୍ଡା ବୀର ସାମଲ କି ରାମ ସିଂ ଅପେକ୍ଷା ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ଜର୍ଜକୁ କେବେ ପାଖରୁ ଛାଡ଼େ ନା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମାଇକିନାଙ୍କ କଥା ଏତେ ଗପେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜର୍ଜ ଠିକ୍ ବୁଝିଥାଏ ନଜିର ମିଆଁର ଆଶ୍ରା ଜାଗା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେଇଟି ହେଉଛି ଏଇ କାଠ କେବିନର ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀ।
ନଜିର ମିଆଁ ଜଜ୍ର କେବଳ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ତାର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ। ଏଥି ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ସେ ଶିଖି ସାରିଲାଣି ଜଜ୍କୁ। କହେ ସେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସହର ଭିତରେ ହଜାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମଟର ଆଉ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ, କେତେ ଜାତିକା ମଣିଷ ବି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପିଲାଛୁଆ ଟୋକା ଟୋକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ହଜାର କେଁ କାଁ ପେଁ ପାଁ, ହଜାର ରଙ୍ଗ ହଜାର ବାସ୍ନା ଆଉ କେତେ କ'ଣ। ଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯହିଁରେ ମଣିଷ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ଏଇ ସହରଟାକୁ ଦେଖି ଜର୍ଜ କାବା ହୁଏ। ସଂସାର କହିଲେ ସେଇ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନଟିକୁ ହିଁ ମନେ ମନେ ଚିତ୍ର କରେ। ଏଇ ଆଉ କି ସେ ଜାଣେ ପୃଥିବୀ ବୋଲି। ତେବେ ଅନେକ ବେଳ ଜର୍ଜର ମନରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ପୃଥିବୀର ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆଗ ସେ ହଜିଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଥରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ସବୁ କଥା ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନା ଏସବୁ ହଇଚଇ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଗଢ଼ିଲା କିଏ? ନା ଆପେ ଆପେ ଏ ହୋଇଗଲା? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ, ସେତେବେଳେ ଜର୍ଜ ଏଇ ନଜିର ମିଆଁ ବୁଢ଼ାର ଆଶ୍ରା ନିଏ। ଲୋକଟା ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତାର ଧାରଣା। ତା ଛଡ଼ା ସାରା ପୃଥିବୀ କି ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛି। ଜର୍ଜ ଏଇ ନଜିର ମିଆଁକୁ ନଜିର ଚାଚା ବୋଲି ଡାକେ। ସେ ତା ନଜିର ଚାଚା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରେ, ନଜିର ଚାଚା, ଏଇ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଲା? ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ଏ ଗଛ ବୃକ୍ଷଲତା ପତ୍ର ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି? ୟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ନଜିର ମିଆଁ ଜର୍ଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାକୁ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ କାହାକୁ